کبھی آپ کا نام ہمارے نام سے جدا نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ یہی کلمہ چلے گا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ نے فرمایا میں جنت میں گیا اور وہاں جا کر میں نے جنت کی دیواروں پر لکھا ہوا دیکھا امت مذنبہ ورب غفور، امت گنہگار ہے اور رب معاف کرنے والا ہے۔ جنت کی دیواروں پر میں نے دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ نے اپنے نام کے ساتھ میرا نام ملایا ہوا ہے، جنت کی دیواروں پر لکھا ہوا ہے۔ اب جنت اور وہاں کی دیواریں خالدین فیہا ابدا، وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، تو رسول اللہ کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے صلح حدیبیہ میں، صلح ہو رہی ہے تو آپ نے فرمایا من رسول اللہ، یہ سارا جھگڑا تو اسی پر ہے، من رسول اللہ مت کہو، من محمد بن عبداللہ کہو، رسول نہیں مانتے ہم آپ کو، یہ رسول لکھا ہے اس کو کاٹو، اس کو یہاں سے کاٹ دو، اس کو یہاں سے الگ کر دو، ہم تمہارا نام رسول کے ساتھ لینا پسند نہیں کرتے۔ رسول اللہ نے فرمایا علی رسول کو کاٹ دو، فرمایا نہیں حضرت کیسے کاٹا جا سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کے اوپر قلم پھیر دیا اور اللہ تعالیٰ تو اللہ ہے، اللہ فرما رہے تو اس پرچے سے اور اس ورقے سے ہمارے رسول کا، ہمارے نبی کا، ہمارے پیغمبر کا نام ہٹانا چاہتے ہو، یاد رکھو ہم اللہ ہیں، ہم خدا ہیں، ہم کائنات میں سے کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، ولا یخاف عقباہا، اللہ کسی انجام سے نہیں ڈرتے، بادشاہ ڈرتے ہیں، حکومتیں ڈرتی ہیں کہ اگر ہم نے فیصلہ کر دیا رعایا کے خلاف کہیں ہمارا تختہ نہ پلٹ دیں، کہیں ہماری حکومت کو ادھر سے ادھر نہ کر دیں، ہم احکم الحاکمین ہیں، ہم رب العالمین ہیں، ہمیں کائنات میں سے کسی کا ڈر کوئی خوف نہیں ہے، تم نے یہاں سے مٹایا ہے، لو رب العالمین احکم الحاکمین کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، سورہ فتح میں رسول اللہ کے نام کے ساتھ اللہ نے کہہ دیا محمد الرسول اللہ کہ محمد اللہ کے رسول ہے، لو ہم نے لکھ دیا ہے اپنی ذات العالم کتاب قرآن مقدس میں، مل جاؤ سارا عرب، مل جاؤ سارا عجم، مل جاؤ پوری سلطنت بادشاہ دے، اس نام کو اب تم ہمارے نام سے جدا نہیں کر سکتے، محمد الرسول اللہ، اللہ نے قرآن میں نازل کر دیا، 26ویں پارے میں کہہ دیا کہ تم نے یہاں سے مٹایا ہے، ہم یہاں لکھیں گے کہ پوری کائنات مل کر وہاں سے اس کو ہٹا نہیں کرتی، محمد الرسول اللہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معه اشداء اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ میدان کارزار میں نافرمانوں کے لیے سخت ہیں، اور رحماء بینہم اور آپس میں رحم دل ہیں، ایک دوسرے پر شفقت اور محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی نصرت دین کے لیے، عبادت کے لیے، آخرت کے لیے کرتے ہیں، رحم کھاتے ہیں اپنے بھائیوں پر، اپنے دوستوں پر، اپنے گھر والوں پر، ان کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرتے ہیں۔ تو محمد الرسول اللہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ملا دیا، کلمے میں بھی اور اذان میں بھی اور تکبیر میں بھی اور نماز میں بھی، نماز ہوگی ہی نہیں جب تک کہ رسول اللہ کا نام اللہ کے نام کے ساتھ نہ آ جائے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محمد دوست کے پاس آتا ہے، کوئی تحفہ لاتا ہے، کوئی ہدیہ لاتا ہے، تو ہمارے پاس آئے ہو معراج میں جہاں کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا، کوئی پیغمبر نہیں آیا، قیامت تک کوئی ہمارے پاس نہیں آ سکتا، ہم سے ملاقات نہیں کر سکتا، ہم سے مل نہیں سکتا، ہم نے تمہیں یہاں بلایا، تو ہمارے پاس آئے ملاقات کے لیے، کیا تحفہ لائے، کیا ہدیہ لائے؟ نصر الباری امام بخاری کی کتاب ہے، بخاری شریف اس کی شرح ہے، نصر الباری اس میں لکھا ہوا، رسول اللہ نے فرمایا کہ اے اللہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، مولا سونا میرے پاس نہیں ہے، چاندی میرے پاس نہیں ہے، ہیرے جواہرات میرے پاس نہیں ہے، دنیا کی چیزیں میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس تو تیری عبادت ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، مولا میری جانی عبادتیں بھی تیرے لیے ہے اور میری قولی عبادتیں بھی تیرے لیے ہے اور میری مالی عبادتیں بھی تیرے لیے ہے، ہر طرح کی عبادت تیری ہی رضا و خوشنودی کے لیے ہے۔ اللہ نے فوراً اپنے نبی پر سلام نازل کیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ، سلام ہو تم پر اے نبی، اللہ کا اور اس کی رحمتیں ہوں، اس کی برکتیں ہوں۔ قربان جاؤ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ہمیں فرش پر نہیں بھولے، وہ ہمیں عرش پر بھی نہیں بھولے، عرش پر بھی اللہ کی طرف متوجہ ہیں کہ اللہ کا خصوصی سلام آ رہا ہے، اللہ کی خصوصی رحمتیں آ رہی ہیں، اللہ کی خصوصی برکتیں نازل ہو رہی ہیں، یہ رحمتیں برکتیں مجھ محمد تک نہ رہے، قیامت تک آنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، تبلیغ کو اپنا مقصد حیات، مقصد زندگی
अल्लाह की इबादत में लगने वाले, सारी दुनिया को लगाने वाले मुसलमानों पर भी अल्लाह की रहमतें, मददें, नुसरतें, बरकतें आ जाए। और रसूलुल्लाह कह उठे अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह इस्सालिहीन, मौला तेरी सलाम की रहमतें बरकतें हम पर भी हो और सुबह क़यामत तक आने वाले मवाना के, मेरठ के, नगला के और खजूरी के और हिंदू सिंध के सुबह क़यामत तक आने वाले जितने मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, अल्लाह के पाकीज़ा मुक़द्दस घरों, मस्जिदों को आबाद करने वाले हैं, सुन्नत और शरीयत की दावत को आलम में आम करने वाले तेरे नेक साले बंदे हैं। मौला तो उनको भी ये रहमत अता फरमा, उनको भी ये बरकत अता फरमा। तो रसूल हमें अर्श पर नहीं भूले और हम फर्श पर रसूलुल्लाह की सुन्नत भूले हुए, उनकी दावत भूले हुए, उनके चेहरे जैसे हमारा चेहरा नहीं, उनके लिबास जैसा हमारा लिबास नहीं, उनकी खुशी गमी जैसी हमारी खुशी गमी नहीं। दावा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का और उनकी रिसालत का और उनकी नबूवत का, और उनकी तबलीग के लिए एक कदम उठाने को तैयार नहीं, उनकी दावत के लिए एक किल्ला लगाने को तैयार नहीं, एक चार में 5 माह लगाने को तैयार नहीं। जहाँ जाने सीधा करनी थी, जाने कुर्बान करनी थी, जहाँ सराय रिश्तेदारें मिटानी थी, वहाँ एक कदम भी हम तबलीग के नाम पर उठाने को तैयार नहीं। कैसे हम रसूलुल्लाह के मुक्तबे हैं कि वो अर्श पर हमें नहीं भूल रहे और हम फर्श पर उनकी तरीक़ों सुन्नतों को भूल कर दुनिया में मशगूल हो गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह की बातें हो रही, रसूलुल्लाह की बातें हो रही, जिब्राइल तड़प गए और बेचैन हो गए और फौरन कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, खास बंदे हैं, व रसूलुहु, और उसके रसूल हैं, पैगंबर हैं। जिस नबी की रिसालत का, जिस नबी की अब्दियत का, जिस नबी की मेहनत का अब्दुहु में उनकी इबादत है और रसूलुहु में उनकी दावत है, जिस नबी रसूल पैगंबर की इबादत का, दावत का इकरार सय्यदुल मलाइका जिब्राइल अलैहिस्सलाम करे, आज उनकी तरह हम इबादत नहीं कर रहे हैं, आज उनकी तरह हम दावत नहीं दे रहे हैं, आज उनके गम को, उनके दर्द को, उनके फिक्र को ओढ़कर हम सारी दुनिया में जाने को तैयार नहीं। जिब्राइल कह रहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि मोहम्मद से ज्यादा किसी ने अल्लाह की इबादत नहीं की है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा किसी ने अल्लाह की तरफ लोगों को दावत नहीं दी है। सबसे बड़े आबिद, सबसे बड़े दाई इस धरती पर अगर कोई है, अल्लाह के बाद अगर कोई है, वो रसूलुल्लाह है, वो रसूलुल्लाह है, वो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनके तरीकों को छोड़ना, उनके तरीकों की दावत न देना, उनके तरीकों को दुनिया में फैलाने के लिए अपना तन मन धन कुर्बान न करना, ये हमारी सबसे बड़ी महरूमी की बात है। रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत के लिए, उनका साथ देने के लिए, उनकी सुन्नत शरीयत को दुनिया में फैलाने के लिए आदम अलैहिस्सलाम इकरार कर रहे, मूसा अलैहिस्सलाम इकरार कर रहे, ईसा अलैहिस्सलाम इकरार कर रहे, सारे नबियों की मुकद्दस जमात यूं कहने पर मजबूर है। अल्लाह कहता है लतुमिनुन नबी व लतंसुरुन्ना, लतुमिनुन बिही व लतंसुरुन्ना, ए आदम और ईसा, अगर तुम्हारे दरमियान हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाए, लतुमिनुन नबी, तुम उन पर यकीन लाना, तुम उन पर ईमान लाना, तुम उनकी बातों की तस्दीक करना, सिर्फ ईमान और तस्दीक नहीं, व लतंसुरुन्ना, तुम जरूर भी जरूर उनकी नबूवत को, उनकी रिसालत को, उनके कुरान और हदीस को, उनके इल्म और अमल को फैलाने के लिए अपना तन मन धन कुर्बान कर देना। नबी कह रहे अकररना, अल्लाह जी हमने इकरार कर लिया तेरे नबी मोहम्मद आएंगे, हम उनके नक्श कदम पर चलकर उनके तरीकों को दुनिया में फैलाएंगे। जिस नबी के तरीके सुन्नत पर ईमान लाने और उसको आलम में फैलाने के लिए नबी तैयार हो, रसूल तैयार हो, पैगंबर तैयार हो, उसके तरीकों को, सुन्नतों को हम घरों में छोड़कर, इलाकों में छोड़कर आसानी के साथ और मुतमईन होकर जिंदगी गुजारें, तो हमारे लिए इससे बड़ा कोई कसूर नहीं, इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं। इसलिए हम और तुम अपने आप को रसूलुल्लाह के जैसा बनाएं, अपने आप को इबादत और दावत देकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अपने आप को बना लो। वाहलीकुम, और अपने घर वालों को भी इसके लिए तैयार करो। ये नहीं कि तुम शहरों में जा रहे हो, तुम शहर में जा रहे हो, तुम चिल्ले में जा रहे हो, तुम गश्त मुलाकात के जरिए दावत के फरीज़े को अदा कर रहे हो, और तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारी बीवी और बच्चे वो दुनिया के अंदर मशगूल हो कि नहीं, उन्हें भी तुम्हें दावत में मशगूल करना है, उन्हें भी तुम्हें इबादत में मशगूल करना है। अपने आप को रसूलुल्लाह जैसा बनाओ, अपने घर वालों को रसूलुल्लाह के घर वाला जैसे बनाओ। वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाह वल हिकमह इन्नल्लाह काना लतीफन खबीरा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों और को याद करो, उन आयात को याद करो, उन रिवायात को याद करो, कुरान और हदीस को जिसका चर्चा तुम्हारे घरों में है। इस कुरान को, हदीस
इसको सीने में बसाओ, इसको अपनी जिंदगी में लाओ। उलमा ने लिखा हजरत सलमा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूरा कुरान रसूलुल्लाह के घर में रहकर हिफ्ज़ किया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में रहकर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूरा कुरान हिफ्ज़ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में रहकर हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूरा कुरान हिफ्ज़ किया। सिर्फ कुरान हिफ्ज़ नहीं किया, अहादीस भी हिफ्ज़ की। 2210 हदीसें आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हिफ्ज़ की और 378 हदीसें हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला ने हिफ्ज़ की। 78 रिवायतें 72 रिवायतें हजरत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हिफ्ज़ की। और सिर्फ हिफ्ज़ नहीं की, अल्लाह कहते हैं वज़कुरना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औरतों, वो कुरान वो हदीस जो तुम्हारे घरों में है, वो कुरान वो हदीस जो तुम्हारे घरों में है, वो कुरान वो हदीस जो तुम्हारे घरों में है, उसको अपने घरों तक महदूद न रखो, उसको हर घर के अंदर पहुंचा दो, हर फर्द के अंदर पहुंचा दो। पूरी उम्मत को पूरा कुरान पूरी हदीस सुना दो, पहुंचा दो। इस आयत की तफसीर में अल्लामा इब्नुल अरबी ने अहकामुल कुरान में और मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मारिफुल कुरान में फरमाया वज़कुरना, जिस तरह हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तबलीग फर्ज थी, इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों औरतों पर भी तबलीग फर्ज थी। हम सोचते हैं कि सिर्फ फरीज़ा तबलीग मर्दों पर है, औरतों पर नहीं। उलमा ने लिखा इस आयत की तफसीर में 22वें पारे के शुरू में वज़कुरना मा युतला, कि जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तबलीग फर्ज थी, इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों पर भी तबलीग फर्ज थी। इतनी सारी शादियां, इतने सारे निकाह हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शौक में नहीं हुए हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियां वो दीन के लिए हुई है, दावत के लिए हुई है, आखिरत के लिए हुई है। अभी हमारी मस्जिद में बुखारी शरीफ पढ़ी जा रही है। 2012 में इज्तिमा हुआ हमारे सूबे यूपी का। हजरत ने फरमाया बांदा में और मेहरपुर में कि हमारे देश चाहते कुरान हदीस की तफसीर और तशरीह हमारी मस्जिदों में हो, बुखारी हो, मुस्लिम हो, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मुक़द्दस का तर्जुमा अपनी मस्जिद में शुरू किया। 2012 में 2024 में 12 साल में मुकम्मल तर्जुमा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कुरान का हो गया। हमने अपने साथियों को बताया, बहुत खुश हुए कि बड़ी दौलत और बड़ी सआदत तुम्हें ये मिल गई, वरना आम तौर पर जिंदगी में एक ही मर्तबा पूरे कुरान का तर्जुमा पढ़ा जाता है और पढ़ाया जाता है, और वो भी बार दफा तलबा गैर हाजिर हो जाते हैं और वहाँ नहीं आ पाते, वो भी पूरा सबक नहीं सुन पाते, और आम तौर पर उस्ताद भी पूरा कुरान नहीं पढ़ा पाता तर्जुमा। कोई 15 पारे पढ़ा रहा है, कोई 10 पारे पढ़ा रहा है, तरतीब बनी हुई है, 30 साल इतने पारे होंगे, 40 साल इतने पारे होंगे, तो पूरे कुरान का तर्जुमा एक आदमी मुकम्मल करे और मुकम्मल उसको सुने, नहीं हो पाता। उन्होंने पूरा तर्जुमा कर दिया और सुन लिया, सुना दिया, ये बड़ी दौलत की बात, बड़ी दौलत है, बड़ी सआदत है। तो अल्लाह ने तबलीग की बरकत से वहाँ हमारी मस्जिद में बुखारी शरीफ भी शुरू हो गई, और बुखारी शरीफ भी अल्हम्दुलिल्लाह 2012 से चली। अभी किताब सौम रोजे का बाब चल रहा है, वहाँ हदीस आ रही है कि रोजेदार अपनी बीवी से उसका बोसा ले सकता है या नहीं ले सकता। अब ये घर की बात है, ये कैसे पहुंचेगी घर के लोगों के पास? ये तो रसूलुल्लाह की बीवी ही बता सकती हैं कि रसूलुल्लाह के घर में क्या हाल था, क्या मिजाज था। अब क्या मसला है? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों का, 5 बीवियों का बोसा लेते थे रोजे की हालत में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज़हिकत, और फिर आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हंसने लगी। शारिहीन ने लिखा हंसने का मतलब ये था कि वो 5 बीवी जिसके बारे में वो कह रही वो खुद थी। तो मैंने कहा ये बात हम तक कैसे पता चलती, कैसे पहुंचती? ये रसूलुल्लाह की बीवियां ही बताएंगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब गुस्ल फरमाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में क्या बात करते थे, आप फजर से पहले गुस्ल करते थे या रात के अंदर ही गुस्ल फरमाते थे, क्या मसला था? गुस्ल की बातें और वुजू की बातें, घर में नमाज की बातें, बीवी के साथ क्या सलूक है, क्या उनसे गुफ्तगू है, वो सारी बातें उम्मत की औरतों तक कैसे पहुंचेगी? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां इतनी इसीलिए हैं ताकि दुनिया की सारी औरतों को घर का दीन मालूम हो जाए, घर का तरीका मालूम हो जाए, घर की सुन्नत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तक पहुंच जाए। इसलिए हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सहाबियात, अज़वाज मुतहहरात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को अपने तक नहीं रख रही, उम्मत तक, इंसानियत तक उन्होंने
पैगाम को पहुंचाया है। तो जिस तरह आप सल्लल्लाहु की बीवियां और आप सल्लल्लाहु के अज़वाज मुतहहरात वो अल्लाह के कलाम को, अल्लाह के नबी के फरमान को उम्मत तक, इंसानियत तक पहुंचा रही थी, इस तरह हमारी बीवियां भी, हमारी बेटियां भी, हमारी लड़कियां भी, हमारी औरतें भी वो हमारे दीन के काम में हमारी मददगार बने। अल्लाह के नबी ने फरमाया दुनिया कुल्लुहा मता, दुनिया सारी की सारी फायदे के लिए अल्लाह ने बनाई है। आसमानों में नफा है, बादलों में नफा है, जमीनों में नफा है, हर चीज में अल्लाह ने फायदा रखा है। कोई चीज खुदा के कारखाने में बातिल नहीं है, बेकार नहीं है। रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, मौला ये आसमान और जमीन इसके दरमियान जो कुछ है आपने बेकार नहीं बनाया, सब में फायदा रखा। रसूलुल्लाह कह रहे हैं दुनिया कुल्लुहा मता, दुनिया सारी की सारी फायदे के लिए है। व खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा, और सबसे ज्यादा फायदा, सबसे ज्यादा नफा वो आसमानों में नहीं है, वो जमीनों में नहीं है, वो चांद सूरज सितारों में नहीं है, वो दरिया पहाड़ हवाओं में नहीं है, वो फलों में फूलों में सब्जियों में नहीं है। वो नफा फायदा सबसे ज्यादा अगर कहीं है अल मरअतु सालिहा, नेक बीवी में है, नेक औरत में है। क्योंकि आसमान इधर समाउ शक्कत हट जाएगा, वही नुजूम उनका दरत सितारे फट जाएंगे, वही इधर शम्स कुव्विरत सूरज में नूर हो जाएगा, वो तकूमुल जिबालु कल मनफूस, पहाड़ रूई के दानों की तरह उड़ने लगेंगे। इज़ा ज़ुलज़िलत अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जमीन हिलाकर खत्म कर दी जाएगी, सारा निजाम आलम दरहम बरहम हो जाएगा, सारे नफे खत्म हो जाएंगे। लेकिन नेक औरत, नेक बीवी, उसका नफा फायदा अजर सवाब जो है वो यहाँ भी मिलेगा और कब्र में भी मिलेगा, हशर में भी मिलेगा, पुलसिरात पर भी मिलेगा, अबदुल आबाद जन्नत में भी मिलेगा। उसका नफा दायमी है, हमेशा का है। नेक औरत, और फरमाया नेक औरत कौन है? तुईनुर रजुल अला दीनी, नेक औरत वो है जो उसके खाविंद की, अपने मर्द की दीनी कामों में मददगार बने। उसके लिए फराहम करे मौका, जाओ आप ईमान कुरान सीखो, जाओ आप ईमान कुरान को आलम में फैलाओ, पहुंचाओ। हम हल्का खा लेंगे, सादा पहन लेंगे, सादे मकान में रह लेंगे, हमें जरूरत नहीं है इन असबाब और चीजों की। हम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को और उनकी औरतों को देखकर अपनी जिंदगी बनाएंगे। रसूलुल्लाह पर माल आ गया, दौलत आ गई, खैबर में फतह हो गया, माल सबके घरों में पहुंचा दिया। आपकी बीवियों ने कहा सब घरों में माल पहुंच गया, हमारे घर में भी कुछ माल आना चाहिए, असबाब चीजें खर्चा हमारा भी बढ़ना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए, फरमाया 1 महीने तक तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, 1 महीने तक तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाला खाने में कयाम करने लगे। 29 दिन के बाद तशरीफ लाए। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फौरन कहा अल्लाह के रसूल आप तो कह रहे थे 1 महीने बाद आऊंगा, 29 दिन में आ गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया आयशा कभी महीना 29 दिन का होता है, कभी महीना 30 दिन का होता है। चांद 30 दिन के बाद ही नजर नहीं आता, 29 दिन के बाद ही नजर आ जाता है। ये आज 29वां दिन महीने का पूरा है, 29 दिन का महीना था, महीना पूरा करने के बाद ही मैं आया हूँ। तो ये किस तरह पता चला? या की बीवी ने आका से पूछा और हम तक ये पैगाम पहुंच गया कि कभी जान 29 का होगा, कभी 30 का होगा। फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया आयशा कुरान नाजिल हुआ है, आयत नाजिल हुई है। उलमा फरमाते हैं वो आयत कौन सी थी? फरमाया वो आयत तखयीर थी, इख्तियार है तुम्हें, तुम्हें मुल्क चाहिए, माल चाहिए, तुम्हें आखिरत चाहिए, तुम्हें असबाब चाहिए, अमाल चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें बताओ। नबी जी कह दो या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिक, नबी जी अपनी बीवियों से कह दो इन कुंतुन्ना तुरिदुल हयातद दुनिया, ए मेरी बीवियों औरतों अगर तुम दुनियावी जिंदगी चाहती हो, दुनियावी असबाब और चीजें चाहती हो, फतआलैना आ जाओ मेरे पास, उमत्तिअकुन्ना मैं तुम्हें कुछ कपड़े लत्ते दे दूंगा, कुछ रुपया पैसे दे दूंगा, लेकिन वो उसरहुन्ना सराहन जमीला, और खूबसूरती से फिर तुम्हें मैं जुदा कर दूंगा। मेरे घर में रहना है तो माल के बगैर रहना है, मेरे घर में रहना है तो उस बात के बगैर रहना है, मेरे घर में अगर रहना है दुनिया की इसमें मोहब्बत दिल से निकालनी है। वही कुंतुन्ना तुरिदुल्लाह व रसूला, अगर तुम अल्लाह को उसके रसूल को चाहती हो, वो दारुल आखिरा और आखिरत की जिंदगी को चाहती हो, फइन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनात मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम जैसी नेक औरतों के लिए, तुम जैसी नेक औरतों के लिए अजर अजीम तैयार करके रखा है। अब तुम्हें इख्तियार है मुल्क व माल चाहो या ईमान व अमाल चाहो, अब तुम्हें इख्तियार है दुनिया चाहो या आखिरत चाहो। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने, औरतों ने, हमारी ईमान वाली माँ ने जो बातें कही थी, अगर हमारी माँ और हमारी बीवी और हमारी औरतें वो बातें नहीं कह रही हैं तो फिर हम खतरे में हैं कि हमने घर में तालीम नहीं की,
ہم نے گھر میں تبلیغ نہیں کی، ہم نے اپنے گھر والوں کا ذہن آخرت کا نہیں بنایا، پھر ہماری بربادی کا ہمارے اوپر ہے۔ اس لیے فرمایا آپ کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عائشہ جلدی مت کرنا، ابا سے پوچھ لیو، پہلے اماں سے پوچھ لیو کیا کرنا ہے، مشورہ کر لینا۔ کہا اللہ کے رسول آپ کے بارے میں مشورہ کروں گے، اللہ کے بارے میں مشورہ کروں، اللہ کے رسول ہمیں کسی مشورے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اخترنا اللہ و رسولہ، ہم تو اللہ کو چاہتے ہیں، ہم تو رسول اللہ کو چاہتے ہیں، ہم تو آخرت کو چاہتے ہیں، ہمیں تو اللہ پسند ہے، رسول اللہ پسند ہے، ہمیں تو قرآن حدیث پسند ہے، ہمیں ذلیل فانی حقیر ختم ہو جانے والی دنیا نہیں چاہیے، نہیں چاہیے، ہمیں تو جنت چاہیے، ہمیں تو آخرت چاہیے، ہمیں تو اللہ چاہیے، ہمیں تو رسول اللہ چاہیے۔ آج ہمارے گھر والوں کو مطابق کیا ہے، مال لاؤ، دولت لاؤ، یہاں نہیں مل رہی ہے زمانے میں میرٹھ میں چلے جاؤ، وہاں نہیں تو کلکتہ میں چلے جاؤ، وہاں نہیں تو مکہ میں چلے جاؤ، مدینے میں چلے جاؤ، عرب میں چلے جاؤ، دنیا وہاں سے لے کر آ جاؤ، امریکہ میں چلے جاؤ، افریقہ میں چلے جاؤ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں تمہاری دنیا میں کہاں پاکستان ہو، ہمیں تو مال چاہیے، دولت چاہیے۔ آج ہمارے گھر والوں کا حال یہ ہے، اور وہاں رسول اللہ کی بیویاں کہہ رہی اخترنا اللہ و رسولہ، ساری بیویوں نے کہا ہمیں تو اللہ چاہیے، ہمیں تو اللہ کا رسول چاہیے، ہمیں تو آخرت چاہیے۔ اس کا نام تبلیغ ہے، اس کا نام دعوت ہے، اس کا نام راہ خدا کی نقل و حرکت چلت پھرت ہے۔ اگر ہمارا اور ہمارے گھر والوں کا ذہن یہ نہیں ہے تو پھر میرے بھائی کو یہاں کی دنیا اور یہاں کی دولت اور یہاں کی راحت و آرام اور یہاں کے مزے جن کی فکر میں آج ہم پڑھ کر دین کو چھوڑے، دعوت کو چھوڑے، یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے بچا نہیں سکتے۔ یہ تبلیغ دنیا کی دلدلوں سے نکلنے کا نام ہے، اسباب اور چیزوں کے یقین سے خالی کرنے کا نام تبلیغ ہے کہ آخرت ہمارے سامنے ایسی آ جائے جیسی آپ کا وسلم اور آپ وسلم کی بیویوں ان کے گھر والوں کے سامنے تھی۔ اخترنا اللہ و رسولہ، ہمیں تو اللہ چاہیے، ہمیں تو رسول اللہ چاہیے، ہمیں تو آخرت چاہیے۔ یہ باتیں یوں ہی بیان سے تقریر سے پیدا نہیں ہوں گی، اس کے لیے ہمیں بھی قربانیاں دینی پڑے گی، ہماری بیویوں کو بھی قربانیاں دینی پڑے گی، ہمارے بچوں کو بھی قربانیاں دینی پڑے گی۔ نقل و حرکت چلت پھرت اسی لیے ہے، مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے دیر کے لیے، دور کے لیے اتنا نکلو کہ ذلیل و حقیر دنیا کی عظمت محبت تمہارے دلوں سے نکل جائے، اللہ کی عظمت اس کی محبت تمہارے اوپر سوار ہو جائے۔ فرماتے تھے حضرت مولانا سید خان رحمۃ اللہ علیہ، یہ دعوت، یہ تبلیغ دیوانوں پر کھلتی ہے، یہ دعوت اور تبلیغ دیوانوں پر کھلتی ہے، یہ دعوت اور تبلیغ دیوانوں پر کھلتی ہے، اور وہ دیوانے دنیا کے نہ ہو، وہ دیوانے اللہ کے ہوں، وہ دیوانے رسول اللہ کے ہوں، وہ دیوانے آخرت کے ہوں۔ جو آخرت کے دیوانے ہوں گے وہ دعوت کے لیے مارے مارے خود بھی پھریں گے، اپنے گھر والوں کو بھی پھرائیں گے، اور جو ذلیل حقیر پانی ختم ہو جانے والی دنیا کے دیوانے ہوں گے ان کا یہی حال ہوگا جو ہمارا ہو رہا ہے۔ اس لیے سب نیتیں کرو، ارادے کرو کہ انشاءاللہ عبادت میں ہم بھی آگے بڑھیں گے، اپنے گھر والوں کو بھی آگے بڑھائیں گے، اپنا ہر گھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جیسا بنائیں گے، اپنی ہر مسجد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد جیسی بنائیں گے، اپنی ہر بستی، ہر محلہ، ہر علاقہ مدینہ منورہ جیسا بنائیں گے، اور نبیوں رسولوں پیغمبروں کی طرح پوری دنیا میں خدا کا پیغام لے کر خود بھی جائیں گے، اپنے گھر والوں کو بھی لے کر جائیں گے۔ اللہ فرمانے قرآن میں کما اخرجک ربک من بیتک، آپ کو آپ کے رب نے نکالا آپ کے گھر سے، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ آپ صبح سویرا نکل رہے تھے اپنے گھر والوں سے، ایمان والوں کی صفیں بنا رہے تھے میدان کارزار میں، اللہ تبارک و تعالی فرمانے من اہلک، آپ اپنے گھر والوں سے صبح سویرا نکل رہے تھے، آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے نکالا۔ ہماری جماعت مدینہ میں تھی، مکہ میں تھی، اور اردو میں تھی، لبنان میں، ملک شام میں تھی۔ ہم نے ان سے بار بار کہا لماذا ذکر اللہ عز وجل بیت الرسول واہل الرسول، اللہ نے اپنے نبی کے گھر کا، اپنے نبی کے گھر والے کا ذکر، گھر والوں کا ذکر قرآن میں کیوں کیا؟ یہ کہتے تھے کہ آپ کو آپ کے رب نے نکالا، یہ کہتے تھے آپ صبح سویرے نکل رہے تھے، یوں کو کہا اپنے گھر والوں سے نکل رہے تھے، یوں کو کہا کہ اخرجک من بیتک، آپ کے گھر سے آپ کے رب نے آپ کو نکالا۔ لماذا ذکر اللہ بیت الرسول واہل الرسول، اللہ نے اپنے نبی کے گھر کا، ان کے گھر والوں کا ذکر قرآن میں کیوں کیا؟ اللہ نے ذکر اللہ بیت الرسول واہل الرسول کئی تفہم الامہ کلھا عربا وعجما رجالا ونساء، تاکہ ساری امت عرب عجم، شہر والے، دیہات والے، امیر و غریب، نگلا والے، کھجوری والے، مولانا والے، میرٹھ والے، ہندوستان والے، ساری دنیا کے مسلمان مرد و عورت جان جائیں، سمجھ جائیں کہ ہمارے گھر اور ہمارے گھر والے لیسوا اعز من بیت الرسول واہل الرسول، ہمارا گھر رسول اللہ کے گھر سے افضل نہیں ہے،
हमारे घर वाले रसूलुल्लाह के घर वालों से अफजल नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। जब रसूलुल्लाह को उनके घर से निकाल रहा है और जब नबी रसूल अपने घर वालों से निकल रहे हैं, तो हम कौन हैं अपने घरों में रहने वाले? हम कौन हैं अपने घर वालों में रहने वाले? हम भी अपने नबी की तरह अपना घर छोड़कर मुल्कों में ईमान और अमल को फैलाने के लिए जाएंगे। हम भी अपने घर वालों को छोड़कर और अपने घर वालों को लेकर सारे आलम में सुन्नत को, शरीयत को फैलाने के लिए तन मन धन की कुर्बानियां देंगे। देखिए इंशाअल्लाह सब खड़े हो जाओ, सब खड़े होकर इरादे करो कि इंशाअल्लाह सारे आलम के तकाज़े पूरा करने हैं। अरब में भी जाना है, अजम में भी जाना है, मर्दों के मस्तूरात के हर तकाज़े अपनी जात से पूरा करने हैं। चलेंगे इंशाअल्लाह। बार बार नाम लिखाना है, बोलो, बार बार जाना है और एक बार ऐसा जाना है फिर कभी वापस नहीं आना है। रसूलुल्लाह मक्का से गए मदीना, आज तक मदीना में हैं, वापस नहीं आए। सहाबा गए मक्का से मदीना, आज तक वापस नहीं आए, मदीना ही में हैं। मदीना वाले उर्दू में गए, मुल्क शाम में गए, आज तक वही हैं, वापस नहीं आए। हम भी इंशाअल्लाह इसी तरह जाएंगे। बैठे मुफ्ती साहब फरमाए नाम बार बार देने हैं। रात लिखाया, दिन लिखाए नाम, 2 महीने मस्तूरात के लिए भी, 5 महीने के लिए भी, 4 महीने के लिए, कमाबेश औकात के लिए नाम दे खड़े हो गए अपने अपने। जिन लोगों ने रात लिखाया फिर लिखाए, जिन्होंने नहीं लिखाया फिर लिखाए। इंशाअल्लाह 2 जाएंगे 2 महीने के लिए, मैं भी जाऊँगा इंशाअल्लाह 2 महीने के लिए, 5 महीने के लिए। भाई अकबर लगियाना, शाहिद ठेकेदार, नवाब साहब, हाफिज खालिद साहब, भाई हकीमुद्दीन साहब, भाई जुल्फ़िकार साहब, और हौसला करो भाई आबिद, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा दे। साजिद साहब, महराज साहब 5 महीने के लिए, शाहजहां साहब चिल्ला मस्तूरात, या 2 महीने मस्तूरात, चिल्ला तो हो गए, तो अब 2 महीने के लिए करो। भाई समीर कितना भाई, 5 महीने, 2 महीने, 5 महीने, और फरमाए भाई, और हिम्मत करें, 5 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, चिल्ला मस्तूरात के लिए जो जो तकाज़े हैं सब बताएं भाई, हर एक अपना नाम पेश करे। 4 महीने माशाअल्लाह। फैसल और होगा शिक्षा तुम्हारे, खड़े हो गए, नाम दो माशाअल्लाह। है हमारे सरफराज भाई 4 महीने, भाई आदिल साहब 4 महीने, 4 महीने वाले ही बताएं भाई। भाई इफ्तिखार साहब 4 महीने, भाई आदिल 4 महीने, नाम बोलो। मोहम्मद, नाम बोलो, नाम आदिल भाई, साबिर, हाजी जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और नाम दे भाई, हर एक अपनी तश्कील कराए खुद। हाफिज अब्दुल अलीम साहब, भाई जुल्फ़िकार साहब, भाई शादाब, वसीम साहब, मोहम्मद यासीन साहब, भाई शहजाद साहब, और नाम दे भाई, नाम दे सब अपने अपने। मोहम्मद कमल, फैब, नबी कहूँ नाम दो, नाम इरशाद, अब्दुल कादिर 5 महीने, जैद, सलमान 4 महीने, पीर मोहम्मद माशाअल्लाह, सावेद, सलीम, शोएब, याकूब साहब, माशाअल्लाह कमाल हो गया भाई माशाअल्लाह। हर एक अपना अपना नाम दे, खुद अपना नाम जानते हैं, ज्यादा बढ़िया, उसे दाई नहीं कहती थे घेरना पड़े। 1 महीने के लिए जा रहे हैं माशाअल्लाह निज़ामुद्दीन मस्तूरात के साथ, अल्लाह कबूल फरमा ले। और बोलो भाई, और बोलो, हिम्मत करो, एक दूसरे को तैयार करो, आमादा करो, बार बार लिखाना है। बार बार लिखाने की बरकत से जाना आसान हो जाएगा। फरमाए भाई, हर एक अपनी तश्कील करे, खुद अपना नाम दे। अभी तो बहुत थोड़े से नाम आए हैं। लिखो इनका, लिखो आई जी का नाम क्या है, नाम बोलो। इब्ने समीर का लिखो, माशाअल्लाह, वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। और बोले भाई, और बोले,
اور ہمت کرو اور حوصلہ کرو. ہر ایک اپنا نام پیش کرے. 5 مہینے کے لیے, 2 مہینے کے لیے, 4 مہینے کے لیے. چلا مستوات کے لیے بیٹھے والے نا کر لیں سے لگنے پڑیں گے. اور بولیں بھائی, اور بولیں, اور بتائیں بھائی. ارے خلافت صاحب تم بھی خلافت سے کھڑے ہو جائے. کیا بات ہے, خلافت بھائی ہمارے. اور بولو بھائی. کیوں بھائی اعجاز, اعجاز بھائی کھڑے ہو گئے, نام دو. اعجاز تیار ہے 4 مہینے کے لیے. اور بولو بھائی, اور بولو. نام بتائیے. مخدوم کھجوری, یہی ماشاء اللہ, اللہ قبول فرما دے. شاہنگر موانا, ریحان موانا. اور بولو بھائی 4 مہینے کے لیے نکلو. محمد ہارون کہاں سے؟ نگلے والے بہت دیر سے کھڑے ہوئے. کیا بات, نام بولو بھائی. محمد شاہزیب کہاں سے؟ نگلا. اور بولو بھائی. باہر والے تو کوئی نام ہی نہیں آ رہے, بالکل بیٹھے ہیں بھائی. ادھر سے دائیں بائیں جو بیٹھے ہیں دیوار کے پیچھے بھی وہ نام تو دو. محمد ارسلان موانا. اور کوئی اور نام دو. قمر بھائی نلیانا. ہر سال 6 مہینے ماشاء اللہ. تو آپ تو کھڑے ہو بھائی. ڈاکٹر وکار ہی کیا بات ہے. ڈاکٹر وکار ہر سال 6 مہینے ماشاء اللہ. نواب صاحب بھی 6 مہینے. جوش میں تو نہیں نواب بھائی, جوش میں تو نہیں ہے. نام بولو. اور بولیے بھائی, اور بولیے. سب نام دو. 6 مہینے شاداب, وہ ہمارے ارشاد. نام بولے. پردھان جی کا نام لکھو بھائی. کیا نام کے بیٹے بھائی شریف رچوتی, بھائی گرام رچوتی, ضلع مستورات. نام بولو. نام منتخب صاحب. نام بتاؤ بھائی. نام محمد نظر اور افسر علی. محمد شعیب للیانہ ماشاء اللہ. بھائی چودھری بھی کھڑے بیٹھے بیٹھے بھی کام ہے نا. اب جیسے کیا ہوگا. نام بولو. نام 6 مہینے. ارے ماشاء اللہ کمال ہو گیا بھائی. امیر اکبر 6 مہینے سالانہ. وصولیہ بھی ڈاکٹر وقار. اور بولو بھائی, اور بولو. باہر کے نام بہت کم آئے ہیں, بہت کم. خالد ماشاء اللہ موانا. اور بولو بھائی, اور بتائیں, اور ہمت کریں, اور حوصلہ کریں. بعض قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں, اللہ کے یہاں قبول کرا لیں اپنے آپ کو. اور فرمائے بھائی جن کے نام رہ گئے وہ کھڑے ہو کے بعد نام دیں کہ میں ہم تیار ہیں. یہ قبولیت کا موقع ہے, دعا کا موقع ہے. محمد سمیر موانا ماشاء اللہ. اور ہمت کرو, اور حوصلہ کرو. ابھی تو بہت تھوڑے سے نام آئے ہیں. محمد شاکر, اللہ قبول فرما دے. اور بولو بھائی, اور ہمت کریں, اور حوصلہ کریں. اور بتاؤ بھائی. بھائی اور ہمت کرو, اور حوصلہ کرو. بھائی کمال ہے, بیٹھے ہو کھڑے ہو نا, کھڑے ہو کے نام دو. ارے کھڑے تو ہو, تمہاری میری تو آواز پہنچی. کھڑے کیوں تو پتہ چل رہا کھڑے ہونے کو کہہ رہے ہیں. بھائی تو پتہ چل سرتاج بھائی ماشاء اللہ. اجازت کو کھڑا کرو 5 مہینے کے لیے. جاوید کھڑا ہو کے نام دو بھائی. جاوید. اور بتاؤ بھائی, اور کون تیار ہیں. باہر والوں نے نام لیے, نہیں لیے بھی بھائی ابھی سب نے. بھائی سنیں متوجہ ہو کر, جو بھائی ہمارے آج اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں, 10
बजे से रवानगी की बात होगी। यही की आयशा मस्जिद में जो रोड पे हमारी मस्जिद है, यही में आयशा मस्जिद है, चाहे वो खजूरी के हों, चाहे नंगला के हों, चाहे यही के हों, 10 बजे रवानगी की बात होगी खजूर यही के अंदर। सारे साथी जो वसूल हो गए हैं उन्हें फिक्र के साथ में वहाँ पहुँचाने की कोशिश करें हमारे जिम्मेदार, चाहे वो नंगला के हों, चाहे खजूरी के हों, चाहे यही के हों। 10 बजे से रवानगी की बात होगी इंशाअल्लाह। ठीक है भाई। नगले की जिम्मेदारी कौन लेते हैं जो और सारे साथियों को पहुंचाएंगे भाई वहाँ? कौन जिम्मेदारी? समीर भाई। खजूरी की जिम्मेदारी कौन लेते हैं जो उन्हें सबको वहाँ पहुंचाएंगे?